IMF کی شرائط پر وفاقی حکومت نے عوام کو مہنگائی کا ایک اور ٹیکہ لگا دیا۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7.50 روپے تک فی یونٹ اضافے کی منظوری۔ فیصل آباد کے تاجر بھی پریشان، حکومت سے بجلی کے فی یونٹ اضافے میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں فصیح نقوی کی رپورٹ میں۔ مہنگائی کا جن بے قابو، ریلیف کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ وفاقی کابینہ نے بجلی کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ کر دیا۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7.50 روپے تک فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ بجلی کی قیمت میں اضافے پر فیصل آباد کے تاجر رہنما عباس حیدر شیخ کا کہنا تھا، عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے نے رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے۔ قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ بجلی کے جو بم بار بار عوام پر گرائے جا رہے ہیں، پیٹرول کے بم گرائے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے۔ یہاں پر دکاندار دیکھ لیں بالکل فارغ بیٹھے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب ایک چیز 200 روپے میٹر والا کپڑا ہے، وہ جب ہم 250 روپے میٹر بتائیں گے وہ کیسے لے گا؟ عباس حیدر شیخ نے مزید کہا کہ حکومتی ارکان خود نئی سرکاری گاڑیاں نکلوا رہے ہیں، لیکن غریب کے لیے کوئی ریلیف نہیں۔ بجلی مہنگی ہونے سے کپڑے کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ حکومت بجلی کی قیمت پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرے۔ مہنگائی کے مارے عوام میں بجلی کے مزید جھٹکے سہنے کی قوت باقی نہیں رہی۔ پروٹوکولز ہیں وہ کم کریں اور عوام کو ریلیف دینے کی بات کریں۔ اب دیکھیں، اب آج یہ اخبار میں ہی دیکھا جا رہا ہے کہ اب سرکاری ملازمین کو نئے سرے سے اب نئی گاڑیاں دی جا رہی ہیں۔ اب پہلے ملک کے حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے، پہلے جو ان کی گاڑیاں وہ مینٹین کرا کے استعمال کر سکتے ہیں، گزارا کر سکتے ہیں، مگر ہمیشہ انہوں نے اپنے ریلیف کی بات کی ہے، عوام کے ریلیف کی بات کوئی نہیں کرتا۔ مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کرنے والی PDM جماعتوں نے مہنگائی کے ہی ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ کیمرہ مین ایمان علی کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر ٹوبہ محمد نعیم نے کی۔ ڈپٹی کمشنر کا حکومتی ریلیف عوام تک پہنچانے کے لیے گرہ فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا حکم۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں احمد ندیم سے۔ جی احمد، بتائیے۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ڈپٹی کمشنر کے آفس میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر ٹوبہ محمد نعیم نے کی۔ اجلاس میں ان کو مجسٹریٹ کی کارکردگی بارے بریفنگ دی گئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر، آپ بتائیے گا کہ حکومتی ریلیف عام عوام تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سٹی 41 کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری جتنی بھی انتظامی کارروائیاں ہوتی ہیں اس کی بڑی اچھی طرح سے کوریج دیتے ہیں۔ اور اس میں یہ بتاتا چلوں جی کہ حکومتی سطح پہ جو بھی سرکار کی طرف سے ریلیف دیا جاتا ہے اور سرکار کی طرف سے جو ریٹس مقرر کیے جاتے ہیں ان کو پابند کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کروانے کے لیے ہمارے پاس پرائس کنٹرول مجسٹریسی کا جو سسٹم ہے، اس میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس یقینی بناتے ہیں کہ سرکار کے دیے گئے نرخ پہ قیمتیں رہیں اور اشیاء جو ہیں ان کی خرید و فروخت انہی ریٹس پہ ہو۔ اور اس سلسلے میں وہ کارروائیاں بھی کرتے ہیں جہاں پہ وائلیشنز ہوتی ہیں، پہلے انسپیکشنز کی جاتی ہیں اور جہاں پہ وائلیشن ملے وہاں پہ کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ اور ہفتہ وار اجلاس آج کیا گیا ہے اور اس میں ان کی جو کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور جن کی جو کارروائیاں کم تھیں ان کو ذرا امپرومنٹ کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ اور اس میں ہماری کوشش ہے کہ حکومت کی طرف سے مہیا کردہ ریلیف کو عوام تک پہنچایا جا سکے اور ہماری سرکار کی ریاست کی ڈیٹرنس قائم رہے۔ سر، آپ یہ بھی بتائیے گا کہ رواں ماہ جو ہے وہ گراں فروشوں کے خلاف کتنے جرمانے کیے گئے ہیں؟ جی رواں ماہ ابھی تک کوئی 14 لاکھ جرمانہ کر چکے ہیں جی، مور دین 15,000 سے زیادہ ہم انسپیکشنز کر چکے ہیں اور تقریباً 14 لاکھ پہ فائن کیا گیا۔ اور اس فائن کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ جی صرف کچھ پیسے اکٹھے کر لیے جائیں سرکار کے خزانے میں، بلکہ اس کا مقصد ہے کہ جو ہمارے دکاندار گراں فروش ہیں ان کے خلاف کارروائی کر کے عوام میں یہ تاثر قائم کیا جائے کہ ریاست جو ہے وہ اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہی ہے اور جو حکومت کے متعین کردہ ریٹس ہیں اس کے مطابق اشیاء کی خرید و فروخت کو یقینی بنا رہی ہے۔ جی بالکل، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ حکومتی ریلیف عام عوام تک پہنچانے کے لیے فیلڈ میں متحرک ہے۔ تاہم اس حوالے سے جو لوگ ہیں وہ سرکاری نرخ نامے کے مطابق جو ہے وہ اشیاء خرد و نوش خریدیں اور گراں فروشوں کے خلاف اپنی شکایات حکومت پنجاب کی بنائی گئی ایپلیکیشن قیمت چنیوٹ میں سیلاب میں گھر بنیادی مرکزی صحت محمدی شریف میں بچے کی پیدائش۔ سیلاب زدہ علاقوں میں محکمہ صحت کے بنیادی مراکز صحت میں لیبر کی تمام سہولیات اور طبی عملہ موجود ہے۔
आपको बता रहे हैं चिन्योट में सैलाब में घिरे बुनियादी मरकज़ सेहत मोहम्मदी शरीफ में बच्चे की पैदाइश। सैलाबज़दा इलाकों में महकमा सेहत के बुनियादी मराकज़ सेहत में लेबर की तमाम सहूलियात और तिब्बी अमला मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बताने के लिए मौजूद है इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ वकार घुमन। जी वकार, बताइएगा। जी, चिन्योट के मुतअद्दिद इलाके इस वक्त सैलाब में घिरे हुए हैं और इनमें बुनियादी मराकज़ सेहत भी 2 हैं। इस वक्त उनके अंदर भी पानी मौजूद है। ताहम इसके बावजूद भी महकमा सेहत के जो तिब्बी अमला है वो आवाम को सर्विस फराहम कर रहा है। मोहम्मदी शरीफ का जो बुनियादी मरकज़ सेहत है वहाँ पर आज सैलाबी पानी से एक खातून को लाया गया जिसने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया और इस मौका पर सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सुहेल तारिक भी यहाँ पर पहुँच गए और उनका ये कहना था कि 4 इस वक्त जो 10-34 सर्विस की एम्बुलेंसें हैं वो भी इस वक्त सैलाबी इलाके में मौजूद हैं। जहाँ कहीं भी लेबर की सहूलत ज़रूरत महसूस हो या बच्चा के लिए कोई कॉल करेगा तो वहाँ पे हमारी सर्विसेज मौजूद होंगी और बुनियादी मराकज़ सेहत पर इस वक्त भी डिलीवरी की जो सहूलत है वो 24 घंटे वहाँ पर मौजूद है। बच्चा पैदा होने पर अहले खाना ने खुशी का इजहार किया है और इसके बाद बुनियादी मरकज़ सेहत की सरकारी एम्बुलेंस पर उनको उनके घर रवाना कर दिया गया है। जी वकार, अपडेट करने के लिए आपको बताएं कमिश्नर फैसलाबाद सलवत सईद और आरपीओ डॉक्टर आबिद खान का दरबार सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का दौरा। डिप्टी कमिश्नर डीपीओ झांग, एसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी ट्रैफिक पुलिस भी हमरा थे। कमिश्नर सलवत सईद और आरपीओ डॉक्टर आबिद खान ने मज़ार बाहू रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी। मुहर्रम के हवाले से किए गए इंतजाम को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर इरफान हंजरा, डीएसपी महबूब तंगवानी, एसएचओ आसिफ खान ने इंतजाम बारे ब्रीफिंग दी। कमिश्नर और आरपीओ ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम का भी विजिट किया। अफसरान का कहना था कि दाखिली और खारजी रास्तों पर इंतजाम मज़ीद बेहतर किए जाएंगे। सिक्योरिटी इंतजाम पर किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। आज डिटेल विजिट जो है वो झंग ज़िले का किया गया है। मुहर्रम हराम की तैयारी और उसकी जितने भी हमारे सिक्योरिटी प्लान हैं, कंटिजेंसीज बनी हुई हैं, उनको प्रॉपरली रिव्यू किया है आरपी साहब ने भी और मैंने भी। और मैं समझती हूँ कि तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डीपीओ साहब ने अपनी रखी हुई है, लेकिन हमारे लिए जाहिर है कि बहुत सेंसिटिव है ये महीना भी, इसके ऊपर भी, इसलिए हम सब जो है वो खुद भी वेरीफाई कर रहे हैं। आज दरबार पे भी ड्यूटी को देखा गया है, सिक्योरिटी को जो है वो जो कंसर्न सामने नज़र आ रहे हैं उनको एड्रेस किया गया है। इंशाल्लाह दुआ भी है अल्लाह ताला से और इंशाल्लाह पूरी कोशिश भी है कि जैसे कमिश्नर साहब ने बताया कि हमने आज डिटेल विजिट जहाँ पे भी किया है शहर में जितने हमारे मुहर्रम के जुलूस होने हैं वहाँ पे भी किया है। अगर दरबार की बात करें तो यहाँ तकरीबन 400 के करीब पुलिस की जो नकदी है वो तैनात की गई है और 96 कैमरा जाते हैं वो यहाँ पे लगाए हुए हैं, जिनका कंट्रोल रूम भी हमने मॉनिटर देखा है कि कैसे मॉनिटरिंग की जा रही है। और तमाम जो जहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है उसको हमने ऑन द स्पॉट भी जाके चेक किया है और इंशाल्लाह इसमें मज़ीद और इम्प्रूवमेंट की जो हदायत देने की कोशिश है। महकमा बिल्डिंग्स और हाईवे के खुसूसी अफराद का मुस्तकिल करने का मुतालबा। कम अज़ कम उजरत 32,000 का इतलाक डेली वेजेस मुलाजमीन पर भी होता है। हमें भी जुलाई की कम अज़ कम 32,000 तनख्वाह दी जाए। फैसलाबाद के 174 मुलाजमीन को रेगुलर वर्क मैन ना किया गया तो सेक्रेटरीट के सामने धरना देंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइए। बिल्कुल, महकमा बिल्डिंग्स और हाईवे के 174 जो वर्कमैन थे खुसूसी अफराद, उनको ताहाल मुश्किल ना किया जा सका। इसी हवाले से खुसूसी अफराद के सरप्रेस मजून से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा कि क्या मुतालबात हैं, अभी आपके रेगुलर किया गया है या नहीं अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो हमारे डेली वेजेस एम्प्लॉई हैं महकमा हाईवे और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के, उनके मसाइल को लेकर बात करना चाहूँगा। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी मुतारिफ करवाई थी रेगुलर वर्कमैन के लिए, उस पर नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है लेकिन अमल दरामद जो है वो नहीं किया गया। और जबकि हमारे जो जितने भी वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं उन्हें नोटिफिकेशन के मुताबिक रेगुलर वर्कमैन का दर्जा नहीं दिया गया और ना ही इसके लिए कोई अमली इक़दाम किए गए हैं। इसके अलावा जो सैलरीज इंक्रीज़ की गई हैं उस हवाले से तमाम अजला के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन फैसलाबाद के अंदर डीसी लेवल पे कोई ऐसा नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ, ना उसकी कोई ऐसी इतला मौसूल हुई है कि जुलाई की जो सैलरी है वो हमें इंक्रीज़ करके 32,000 के हिसाब से पे की जाएगी। ऐसी तरह हम कोई इतलात नहीं है हमारे पास। तो हम ये मुतालबा करते हैं डीसी साहब से और कमिश्नर साहब से कि हमारी जो सैलरी का नोटिफिकेशन है
وہ بھی جاری کیا جائے اور ریگولر ورک مین کی پالیسی کے مطابق جو ہے وہ ہمارے تمام تر ملازمین کو ورک مین کیا جائے۔ جی بالکل خصوصی افراد بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سمندری میں پنجاب ہیلتھ آفیشلز مینجمنٹ کمیٹی کے ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ، نوکری سے نکالے گئے 700 ملازمین کو فوری بحال کرنے کا مطالبہ، یوم عاشورہ پر ڈیوٹی نہ کرنے اور بنیادی مراکز صحت میں ہڑتال کا اندیا دے دیا۔ وقاص جمیل کی رپورٹ دیکھیے۔ سمندری میں پنجاب ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین سڑکوں پر آ گئے۔ پنجاب بر سے نوکری سے نکالے گئے 700 سے زائد ملازمین کو فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔ مطالبات کی عدم منظوری کے باعث احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا فیصلہ، یوم عاشور پر ڈیوٹی نہ کرنے اور بنیادی مراکز صحت میں بھی ہڑتال کرنے کا اندیہ دے دیا۔ پی ایچ ایف ایم سی کے ملازمین ہیں جو پورے پنجاب کے 14 اضلاع میں بنیادی مرکز صحت پہ کام کرتے ہیں۔ کل ہمیں ایک نوٹس آیا ہے، ہمارے کم و بیش تقریباً 700 پیرامیڈیکل سٹاف ہے جن کو یک قلم فارغ کر دیا گیا ہے۔ ہم اپنے جو ارباب اقتدار ہیں ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ملازمین کو فی الفور دوبارہ ان کی سیٹوں پر بحال کیا جائے۔ احتجاج میں سمندری بھر کے بنیادی مراکز صحت کے ملازمین نے حصہ لیا، جن میں LHV، ڈسپینسرز، چوکیدار، آیا اور سویپر بھی شامل تھے۔ مظاہرین کی شدید نعرے بازی، شرکا نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ تمام PFC ملازمین عوام کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ایمرجنسی طور پر بغیر کسی اطلاع کے تمام ملازمین کو، جس میں LHV، ڈسپینسر، نائب قاصد، چوکیدار اور آیا وغیرہ شامل ہیں، اور تمام ملازمین کو بغیر اطلاع کے نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ بنیادی مراکز صحت میں ہڑتال کی صورت میں دیہی علاقوں میں علاج معالجے کی سہولیات کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وقاص جمیل، سٹی 41 سمندری۔ اراضی ریکارڈ سینٹر فیصل آباد کی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری، 36 لاکھ فرد کا اجرا اور انتقالات کی تصدیق، 17 ارب سے زائد کا ریونیو جمع کیا گیا۔ سائلین کی شکایات پر 53 ملازمین کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالرحمان۔ اراضی ریکارڈ سینٹر فیصل آباد کی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ 232 اراضی ریکارڈ سینٹر دیہی مراکز، مال، نادرہ ای سہولت اور بینکوں کی ٹرانزیکشن کے ذریعے سے سروسز فراہم کی گئیں۔ 24 لاکھ سائلین کو مفردات کی فراہمی، 11,50,000 انتقالات کی تصدیق کی گئی۔ اراضی ریکارڈ سینٹر سے 16 لاکھ، نادرہ ای سہولت سے 4 لاکھ، ای خدمات مراکز سے 36,000 سروسز مہیا کی گئیں۔ 2.5 لاکھ دیہی مراکز مال، 1 لاکھ آن لائن، 44,000 بینک اور 24,000 مفردات موبائل وین سے جاری ہوئیں۔ شکایات پر 53 ملازمین کو نوکری سے فارغ، 67 افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کی گئی۔ ٹوٹل 272 شکایات کا ازالہ کیا گیا۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد اقبال اسٹیڈیم سے ریاض شاہد چوک تک سڑک کا فٹ پاتھ شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار، 3 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، متعلقہ محکمہ چند سلیمبے نہ رکھ سکا، راہگیر فٹ پاتھ کی بجائے سڑک پر چلنے پر مجبور۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں علی نارو سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں اقبال اسٹیڈیم سے ریاض شاہی چوک کو جاتی سڑک پر، جس سے ملحقہ فٹ پاتھ جو ہے وہ کم و بیش 3 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ چند سلیبیں رکھی جانی تھی جس کے بعد اس کی درستی ہو جانی تھی، لیکن متعلقہ محکمے کی جانب سے لاپرواہی اور سستی کا یہ عالم ہے کہ تاحال 3 سال گزر گئے ہیں۔ رحمان آپ کو دکھا بھی سکیں کہ جو لوگ ہیں وہ ساتھ میں اس کے چلنے پر مجبور ہیں۔ سڑک پر فٹ پاتھ کا بڑا حصہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ شہر کی اہم شاہراہ ہے یہ ریاض شاہی چوک کو یہ راستہ جاتا ہے، اقبال اسٹیڈیم سے ہو کر نکلتا ہے۔ یہاں پر جو شہری ہیں، جو راہگیر ہیں، وہ سڑک کا استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ میرے ساتھ راہگیر بھی موجود ہیں، ان سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ جناب بتائیے گا، 3 سال تو اس کو ہو گئے ہیں، یہاں سے آپ گزرتے ہیں، کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے؟ جی ہوتی ہے، ڈیلی ہم سیٹیں مار پڑنے جاتے ہیں، 34 باری میں سیٹیں نہ آ رہی ہے، ڈیلی آتے کہ کافی دیر ہو رہا ہے، میرا 3 سال ہو چلے اتنے ہی ہے، تو کوئی پوچھنا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے تو انہوں۔ بالکل کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بات نہیں سنتا ہے۔ ایک اور شہری میرے ساتھ موجود ہیں، جناب آپ بتائیے گا، روزانہ کا گزر ہوتا ہے آپ کا یہاں سے؟ السلام علیکم سب کو، بھائی کو سر، جہاں ہم یہ اسٹیڈیم کی طرح یہ پارک وغیرہ بھی ہیں، سارا کچھ بھی ہے، تو جب ہم گزرتے ادھر رستے میں سڑک کی کراسنگ چھوٹی ہے، اور جب ہم سڑک کے پاس سے گزرتے بچوں کو بہت ڈسٹرب ہونا پڑتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ نالے وغیرہ سارے پھٹے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت یہ کچرے کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، بچے چھوٹے کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، ادھر گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کے سے ٹوٹے پھوٹے کی وجہ سے بہت مسئلہ مسائل ہوتا ہے۔ بالکل مسائل ہوتے ہیں اور سڑک پر چلنا پڑتا ہے شہریوں کو مجبوراً۔ فٹ پاتھ تو ہے لیکن خستہ حالی کا شکار ہے، اور جو شہری ہیں وہ متعلقہ حکام سے یہی مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں کہ بہت شکریہ علی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
महकमा तालीम फैसलाबाद का स्कूलों की चारदीवारी के साथ रेहड़ी और फलों के अड्डे खत्म कराने का हुक्म। जिला भर के तमाम हेड टीचर्स को स्कूल बाउंड्री के साथ इंक्रोचमेंट खत्म करवाकर तहरीरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स और डेप्यूटी डीओज एजुकेशन को अपने अपने विंग के स्कूल्स क्लियर कराने का टास्क दे दिया गया। महकमा तालीम फैसलाबाद का स्कूलों की चारदीवारी के साथ रेहड़ी और फलों के अड्डे खत्म कराने का हुक्म। जिला भर के तमाम हेड टीचर्स को स्कूल बाउंड्री के साथ इंक्रोचमेंट खत्म करवाकर तहरीरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स और डेप्यूटी डीओज एजुकेशन को अपने अपने विंग के स्कूल्स क्लियर कराने का टास्क दे दिया गया। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी मुलाजमीन सरापा एहतजाज। शुरका का इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। 150 मुलाजमीन को बहाल करने, कॉन्ट्रैक्ट में तोसी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने मंगल से काम बंद करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात जानिए अज़दार हुसैन की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी मुलाजमीन ने कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFMC के दफ्तर के सामने शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने 150 मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाल करने का मुतालबा किया। शुरका कहते हैं, हमें रेगुलर नहीं किया जा रहा, हम दुखी इंसानियत की खिदमत करने के बावजूद अपने बुनियादी हक से महरूम हैं। और 10-10, 15-15 साल इन लोगों को हो गए हैं इस सिस्टम की रूट में, ये लोग समाये हुए हैं। रूट से लेके आज जो रैंकिंग में फैसलाबाद जिस लेवल पे खड़ा है, ये इन्हीं की एफर्ट की वजह से है। मुजाहिरीन ने मुतालबात की अदम मंजूरी पर मंगल से मराकजी सेहत में काम बंद करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं 19-20 साल से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। एक साल कॉन्ट्रैक्ट में तोसी दी जा रही थी, मगर अब हमें एहतजाज करने पर मजबूर किया जा रहा है। 20 सालों से ये होता है कि ऑटोमेटिकली हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हो जाते हैं। इस दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उन्होंने हमें सिर्फ 2 महीने की एक्सटेंशन दी है और हमें इस चीज़ के बारे में कहीं भी कोई इंटीमेशन नहीं है कि इसके पीछे क्या वजह है। फैसलाबाद के अलावा पंजाब के 14 जिला में जो जिधर भी PHFMC काम कर रही है, वहाँ के तमाम BHU RSC वगैरह को बंद कर देंगे। ऑनलाइन सिस्टम जिसमें EMR है, DHIS2 है, बायोमेट्रिक वगैरह हर चीज़ हम ब्लॉक कर देंगे। एहतजाज में बुनियादी मरकज़ सेहत और डिस्पेंसरी से तैनात अमला शामिल है। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर समुंदरी डॉक्टर सुल्तान महमूद का तबादला। डॉक्टर सुल्तान महमूद को महकमा प्राइमरी हेल्थ रिपोर्ट करने की हिदायत। डॉक्टर सुल्तान 8 माह से ज़ायद अरसा समुंदरी में तैनात रहे। आपको बता रहे हैं, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर समुंदरी डॉक्टर सुल्तान महमूद का तबादला। डॉक्टर सुल्तान महमूद को महकमा प्राइमरी हेल्थ रिपोर्ट करने की हिदायत। डॉक्टर सुल्तान 8 माह से ज़ायद अरसा समुंदरी में तैनात रहे। कपास की फसल को मानसून की बारिशों से बचाने के लिए ज़राई माहिरीन की अहम हिदायत। बारिशों के दरमियानी वक्फे में पानी की निकासी और हफ्ते में 2 बार स्प्रे की हिदायत। ज़राई माहिरीन का कहना था 48 घंटे से ज़्यादा बारिश का पानी फसल में खड़ा न होने दिया जाए। स्प्रे के साथ यूरिया खाद भी डालने की हिदायत दी। बात करें कपास के हवाले से तो ये बड़ी अहम हदायत सामने आई है कि यहाँ पर कपास की फसल को मद्देनज़र रखा जाए, क्योंकि मानसून के दौरान अक्सर औकात ये बड़ा मसला बन जाता है और यहाँ पर जो पानी खड़ा होने की वजह से जड़ें हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। और जब जड़ों में पानी आ जाता है यहाँ पर कपास की, तो फिर उसके बाद जो वहाँ पर फूल लगते हैं, डोडे लगते हैं, तो वो शदीद अंदाज में मुतासर होते हैं। तो ये बताया गया है कि यहाँ पर बारिशों के दौरान, दरमियानी वक्फे के दौरान स्प्रे का इनेकाद लाजमी किया जाए। स्प्रे के छिड़काव से जो कीड़ा सब्ज़ तेल है वो नहीं लगेगा। और इसके अलावा ये भी हिदायत जारी की गई है कि यहाँ पर इनको बाकायदा मद्देनज़र रखा जाए, रोज़ाना की बुनियाद पर चेक किया जाए। इन दिनों में पूरा महीना बारिशें चलती रहेंगी, तो बारिशों के पानी की निकासी मुनासिब अंदाज में करनी ज़रूरी है। कोशिश करें कि पानी खेतों में जमा ना होने पाए, और उसके अलावा अगर जमा होता है तो खेतों के इर्द गिर्द जो है वो केलियाँ निकाल दी जाएँ। पानी निकालने के हवाले से गहरे गड्ढे खोद दिए जाएँ ताकि सारा पानी वहाँ पर जमा हो जाए और फसलों में पानी की निकासी रुक सके। और इसके अलावा जो स्प्रे का बाकायदा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान की फैसलाबाद आमद। राना सनाउल्लाह खान ने चक 31 जीम बे खानपुरा अमीनपुर बंगला में रसोई गैस मनसूबे का इफ्तिताह किया। चक 31 जीम बे खानपुरा अमीनपुर बंगला में अहले इलाका से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इलाके, आपके मोहल्ले, आपके गाँव में जो है वो अब बचाए जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर उसके बाद सिर्फ ये रह जाएगा कि जैसे ही गैस का बंदोबस्त जिस तरह से 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो रशियन स्टेट से और जो है वो ईरान से इस बात का बंदोबस्त कर रही थी कि वहाँ से एक बड़ी पाइपलाइन के जरिए से गैस जो है वो पाकिस्तान को हासिल हो जाए, ताकि जहाँ जहाँ पे भी कमी है उसको पूरा किया जा सके।
तो इंशाअल्लाह ताला ये गैस जो है वो हासिल की जाएगी और आपके घरों तक जो है वो पहुंचाई जाएगी। मैं आप तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने हमें यहाँ पे बुला के हमारी इज्जत अफजाई की है और हमें यकीन दिलाया है कि अगले इलेक्शन में, जो कि इंशाअल्लाह ताला अगले 2-2.5 माह में होंगे, तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हमारी जो है वो मदद करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में जब जब भी पाकिस्तान पे कोई बुरा वक्त आया है तो पाकिस्तान को बहरान से निकाला है। 99 में जब हिंदुस्तान ने एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को रोका गया पूरी दुनिया की तरफ से कि आप धमाके नहीं करेंगे क्योंकि आप मुसलमान मुल्क है और मुसलमान एटमी कुव्वत हो मुल्क, ये दुनिया को बर्दाश्त नहीं है, दुनिया के बारे में नहीं है। तो उस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने और मियां नवाज शरीफ ने वो फैसला किया जो कौमी गैरत का फैसला था, जो कौमी इज्जत का और पाकिस्तान की इज्जत का फैसला था, और एटमी धमाके करके पाकिस्तान को दुनिया की पहली एटमी इस्लामी कुव्वत बनाया। और आज अगर पाकिस्तान महफूज है तो सिर्फ इसलिए कि वो एक एटमी कुव्वत है, वरना हिंदुस्तान जो है वो हमको नौजबिल्ला खा चुका होता। और उसके बाद पूरी दुनिया ने बाइकआउट किया पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को जो है वो उस बहरान से निकाला। 2013 में आपके इल्म में है कि मुल्क दोबारा मुश्किल में था, लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी थी। उस वक्त भी आपने मुस्लिम लीग नून पे एतमाद किया और उसके नतीजे में जो हुकूमत बनी उसने अगले 4 सालों में 2017 तक आपको लोड शेडिंग से भी निजात दी और दहशतगर्दी को भी खत्म किया। आज दोबारा मुल्क जो है वो बहरान का शिकार है, क्योंकि 2018 के बाद जो तजर्बा इस मुल्क में हुआ, एक ऐसे शख्स को इस मुल्क में हुकूमत दी गई जिसने 4 साल सवाए नफरत, सवाए मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं फलां को जेल में डालूंगा, मैं फलां को ये करूंगा, और मासवाए हुए तो के कल्चर, बदतमीजी और झगड़े के, अफरा तफरी के, अनारकी के कोई काम नहीं किया। और बिल आखिर करते करते 9 मई को वो फिर खुद से ऐसा हादसा कर बैठा है कि अब उसकी जो है वो सजा भुगत रहा है और उसकी सजा उसे मिलेगी, क्योंकि नफरत जो है वो कभी भी जो है वो पनपती नहीं है, मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत से जो है वो आगे रास्ते आसान होते हैं, नफरत जो है वो हमेशा इंसान को मुश्किलात में डालती है। तो ये एक ऐसी हुकूमत आई कि जिसने 4 साल में इस मुल्क में कोई बेहतरी का काम नहीं किया। आप देख लें आपके इलाके में कोई जो है वो तरक्याती काम नहीं हुआ। ये जो अमीपुर रोड है ये भी अब हमने आगे मुकम्मल करवाई है, वरना नहीं तो यहाँ पे आप रोज शहर आते जाते हैं, यहाँ पे सफर करना जो है वो मुश्किल था। ये बाईपास जो है आपके ये पिछले 5 साल से टूटे हुए थे, मोटरेबल नहीं थे, वहां से आया जाया नहीं जा सकता था। तो हम इंशाअल्लाह ताला मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे और आपके इलाके को, इस शहर को, इस मुल्क